Good morning to all. The transportation phenomena. Transportation phenomena સબ્જેક્ટની અંદર previously we discussed uh, molecular transport, and second thing is that is convective transfer. તો મોલેક્યુલર ટ્રાન્સપોર્ટ શું છે અને કન્વેક્ટિવ ટ્રાન્સફર શું છે તેના વિશે આપણને ખબર પડી. ધેન આફ્ટર વી ડિસ્કસ્ડ the Newton's law for viscosity. Newton's law of viscosity, okay, shear into shear stress, it becomes a constant. બરાબર, તો આ પ્રમાણે ન્યૂટન્સ લો છે જે વિસ્કોસિટી માટે એપ્લિકેબલ છે. Then after we discuss the mathematical expression for the Newton's law of viscosity, that is tau yx is equal to minus mu dvx by dy. જ્યાં dvx by dy શું છે? વેલોસિટી ગ્રેડિયન્ટ. વેલોસિટી ડિસ્ટન્સ પ્રમાણે અલગ હશે. બરાબર, વેલોસિટી ડિસ્ટન્સ વધશે તેમ તેની વેલોસિટી પણ ઘટશે. બરાબર, તો એઝ ઇટ ઇઝ ત્યાં શું આવશે? માઇનસ. હવે બીજું જોઈએ તો નેક્સ્ટ છે કે મોલેક્યુલર જે ફ્લક્સ છે તેને કાર્ટેશિયન યામ પદ્ધતિમાં કઈ રીતે લખી શકાય? વી નો દેટ ફોર ડાયરેક્શન ઓફ એક્સ કમ્પોનન્ટ હોય, ડાયરેક્શન એક્સ હોય તો એક્સ કમ્પોનન્ટ એક્સ ડાયરેક્શનમાં 3 કમ્પોનન્ટને કઈ રીતે લખી શકાય? એક્સ હોય તો એક્સ ઓફ એક્સ એક્સ, વાય કમ્પોનન્ટ માટે એક્સ ઓફ એક્સ વાય, ઝેડ કમ્પોનન્ટો માટે એક્સ ઓફ એક્સ ઝેડ. This is for x direction, direction of velocity in the x, where similar to y and z it will be xyx, xyy and xz, xyz. And then the direction of z, that is x of zx, x of yz and zy and x of zz. Okay, then હવે પછીની પ્રોસેસ છે એ છે this will be a molecular transport. મોલેક્યુલર જે ફ્લક્સ છે તેને આ રીતે લખી શકાય, પરંતુ કન્વેક્ટિવ ફ્લક્સ હોય તો તેને કઈ રીતે લખી શકાય? તો તેના માટે આપણે થિયરી જોઈએ. સૌથી પહેલાં કે ઇન ધ સેક્શન 1.1 we discuss momentum transfer by molecular way. In addition, momentum can also be transported by the bulk flow of the fluid. મોમેન્ટમ પણ ટ્રાન્સપોર્ટ થતું હોય છે ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓફ બલ્ક ફ્લો. ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં ફ્લો થતો હોય, that means flow is more in the bulk quantity, so it can be also that can be also increased. એટલે કે તેની અંદર પણ કન્વેક્ટિવ ટ્રાન્સફર થતું હોય. સો ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ કોલ્ડ કન્વેક્ટિવ ટ્રાન્સફર. Momentum can also be transported by bulk flow of the fluid. This process is called convective transfer. When a fluid enters the space of coordination of x, y and z, કોઈ પણ x, y અને z પ્લેનની અંદર અથવા તો સ્પેસની અંદર ફ્લુઇડ એન્ટર હોતા है तब with the vector velocity of v, we have to consider 3 mutually perpendicular plane through x, y and z, similar to the molecular transport. Each of these planes is taken as a unit area. Each of them it is considered as a unit area. Let the fluid enter with a velocity v of x, then the momentum flux per unit volume it is vx tv. Why? માની લો કે આપણે ફ્લુઇડ એન્ટર થાય છે એક્સ ડાયરેક્શનની અંદર, એટલે કે વેલોસિટી ત્યાં શું હશે? v of x પર
મોમેન્ટમ ફ્લક્સ પર યુનિટ વોલ્યુમ, વોલ્યુમ શું થશે? ટી ઇન્ટુ વી. ઓકે, similarly for the velocity y and z direction we get momentum flux is v of y tv and v of vz tv. Okay, once we know this flux is, then multiplying by the area perpendicular, so this can be calculated by the forces and the summary of the convective momentum flux given in table 1.2. so here is table 1.2 that defined as a convective momentum flux. मान लीजिए कि फर्स्ट कॉलम इज फॉर वेलोसिटी डायरेक्शन एक्स वाई एंड जेड, फ्लक्स ऑफ मोमेंटम परपेंडिक्युलर टू सरफेस, परपेंडिक्युलर टू द सरफेस, सरफेस માટે હોય ત્યારે it is tvx of v, then for y માટે tvy for v tvz into v. હવે કન્વેક્ટિવ મોમેન્ટમ ફ્લક્સ એક્સ વાય અને ઝેડ કમ્પોનન્ટ માટે, તો તેના પરથી લખી શકીએ આપણે. તો આ રીતે આવશે ટી વી એક્સ ટી વી એક્સ વી વાય ટી વી એક્સ વી ઝેડ. સિમિલર ફોર ધ વાય ડાયરેક્શન ટી વી વાય વાય એક્સ ટી વી વાય વાય ટી વી વાય વી ઝેડ. એન્ડ સિમિલર ફોર ધ ઝેડ ડાયરેક્શન, સો ઇટ કેન બી રિટન એઝ અ ટી વી ઝેડ વી એક્સ ટી વી ઝેડ વી ઝેડ વાય vz vy, then third one is t vz vz. okay, so here is the convective જે મોલેક્યુલર ફ્લક્સીસ છે તેને કાર્ટેજિયન કોર્ડિનેશનમાં કઈ રીતે લખી શકાય, और दूसरा है कि convective fluxes है, how can be it can be written in the form of Cartesian coordinates. So here it is. Now the next theorem is that a shell momentum balance and boundary condition. What is the shell momentum balance and boundary condition to apply? So this is the format, or this is the step by step procedure to calculate any momentum balance. Okay, so this one is most important and you have to must remember this. Okay, તો કોઈ પણ શેલ હોય, બરાબર, શેલને તમારે કન્વેક્ટિવ એઝ વેલ એઝ મોમેન્ટમ ટ્રાન્સપોર્ટ થતું હોય તો તેના અંદર આપણે શું કરવાનું હોય છે? બેલેન્સ કરવાનું હોય છે. જેવી રીતે એનર્જી બેલેન્સ, હીટ બેલેન્સ, માસ બેલેન્સ કરીએ છીએ, તેવી રીતે આપણે શું કરવાનું હોય છે? તેના અંદર શેલ મોમેન્ટમ બેલેન્સ પણ કરવાનું હોય છે. So let's start. Once we know the molecular and convective momentum fluxes, we can easily apply the momentum balance. Here we develop the velocity distribution in particular case. Once the velocity profiles are known, the other engineering problems such as shear stress, average velocity, etc. can be easily worked out. એટલે કે જ્યારે એક વખત આપણને ખબર પડી જાય, if we know that the molecular as well as conductive momentum fluxes, then after we can easily apply momentum balances. So here we develop the velocity distribution in particular case. के अंदर वेलोसिटी प्रोफाइल नॉन होवी જોઈએ. વેલોસિટી પ્રોફાઇલ એટલે કે કઈ ડાયરેક્શનમાં થતું હોય છે, કન્વેક્ટિવ છે કે મોલેક્યુલર છે. ધેન આપણે શું કરી શકીએ? એન્જિનિયરિંગ પ્રોબ્લેમ્સ સચ એઝ કે તેના પરથી આપણે શિયર રેટ છે, શિયર સ્ટ્રેસ છે,
પછી એવરેજ વેલોસિટી શું છે તેને આપણે ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ છીએ. In this book, we will study only in the steady state flow conditions. In subsequent chapter, તો જે સ્ટેડી સ્ટેટ ઓપરેશન છે એને ફોલો કરવાનું છે. અંડર ધ સ્ટેડી સ્ટેટ કન્ડિશન, ટેમ્પરેચર, પ્રેશર, ડેન્સિટી, વેલોસિટી ડુ નોટ ચેન્જ વિથ ધ ટાઈમ. બરાબર, ટાઈમ સાથે ટેમ્પરેચર, પ્રેશર, કોન્સન્ટ્રેશન, વેલોસિટી એ ચેન્જ થતું નથી. બરાબર, દેટ વિલ બી ઇન ધ સ્ટેડી સ્ટેટ કન્ડિશન. હાવેવર, ધ અનસ્ટેડી સ્ટેટ ફ્લો કેન બી સોલ્વડ સેપરેટલી. અનસ્ટેડી સ્ટેટ માટે અલગથી આપણે ફોર્મ્યુલા ડિરાઈવ કરી શકીએ છીએ. સો લેટ અસ therefore write a general conservations of momentum for steady state operation, and since momentum is being transported, so the term momentum transfer is also used. So it can be written as a first rate of momentum in by molecular transport. મોલેક્યુલર ટ્રાન્સપોર્ટથી મોમેન્ટમ, રેટ ઓફ મોમેન્ટમ ઇન થાય છે. બરાબર, જેટલું ઇન થાય એટલું આઉટ પણ થાય, એટલે કે માઇનસ રેટ ઓફ મોમેન્ટમ આઉટ બાય મોલેક્યુલર ટ્રાન્સપોર્ટ. બરાબર, પ્લસ રેટ ઓફ મોમેન્ટમ ઇન બાય કન્વેક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ. રેટ ઓફ મોમેન્ટમ ઇન બાય કન્વેક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ માઇનસ રેટ ઓફ મોમેન્ટમ આઉટ બાય કન્વેક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ. ઇન આઉટ, બરાબર, ઇન પણ થાય, આઉટ થાય છે. એકવાર મોલેક્યુલર ટ્રાન્સપોર્ટ અને સેકન્ડ ટાઈમ ઇટ વિલ બી કન્વેક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ. પ્લસ એડિશનલી શું આવશે? ધીસ વિલ બી અ એક્સટર્નલ ફોર્સિસ એક્ટિંગ ઓન અ બોડી. એક્સ્ટ્રા ફોર્સિસ જેના પર લાગતા હોય છે, જેમ કે એક્સટર્નલ ફોર્સિસની અંદર શું આવે છે? એક તો ગ્રેવિટી આવે છે અને બીજું આવે છે એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર. બરાબર, પરંતુ અહીંયા આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ ગ્રેવિટી. બરાબર, તો એ શું આવશે? એક્સટર્નલ ફોર્સિસમાં ગ્રેવિટી ઇક્વલ ટુ 0. તો આ થયું આપણું કમ્પ્લીટ ઇક્વેશન. ધીસ વિલ અ કમ્પ્લીટ ઇક્વેશન. ઓકે, નાઉ the following procedure is adopted for the cell momentum balance. Okay, તો complete procedure follow થશે આ પ્રમાણે. સૌથી પહેલા identify the coordinate system. જેમ કે કાર્ટેશિયન સિસ્ટમ છે તો કઈ છે? તો ફોર એક્ઝામ્પલ કાર્ટેશિયન, cylindrical or spherical depending upon the system of the problem. For example, we are considering XYZ or RZI or RIZ, depends on the example. બરાબર, but generally we are considering XYZ. ઓકે, કાર્ટેશિયન સિલિન્ડ્રિકલ માટે XY અને Z આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ. સેકન્ડ, વેરીફાઈ ધ નોન વેનિશિંગ વેલોસિટી કમ્પોનન્ટ. વેલોસિટી કમ્પોનન્ટ કયા છે? બરાબર, જેમ કે એક્સ ડાયરેક્શનની અંદર વેલોસિટી ફ્લો થતું હોય તો વેલોસિટી વાય એન્ડ ઝેડ ડાયરેક્શનની અંદર આપણે શું કરવાની છે? 0 કન્સિડર કરવાની છે. જો ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ ધ ફ્લો ઇઝ ઇન ધ એક્સ ડાયરેક્શનની અંદર ફ્લો થતું હોય તો તેની સાપેક્ષમાં વેલોસિટી ઇન વાય ડાયરેક્શન અને ઝેડ ડાયરેક્શન ઇટ વિલ બી 0. સો Vy equal to 0, Vz equal to 0, but Vx is considered, but Vx ને કન્સિડર કરવું ફરજિયાત છે. તેવી રીતે જો વાય ડાયરેક્શનની અંદર વેલોસિટી ફ્લો થતી હોય તો ઇટ વિલ બી રિટન એઝ અ Vy and other parameters it should be 0. Third one is that select the thin cell over which momentum balance is to be applied. Select thin shell over which the momentum balance is to be applied. For example, shown in below. જેમ કે કોઈ એક ફરજિયાત સેલ આપણે શું કરી લેવાની? ધારી લેવાની કે જેની અંદર મોમેન્ટમ બેલેન્સ આપણે કરવાનું છે. જેમ કે એક સેલ છે સિલિન્ડ્રિકલ, તેની અંદર
હીટ ફ્લો થતું હોય છે, જેની અંદર ડાયરેક્શન આપ્યું છે એક્સ, કે ત્યાંથી ફ્લો થાય છે, અને સેલ છે, અને એની ડિસ્ટન્સ જે એનું થિકનેસ છે એ શું છે, ડેલ્ટા એક્સ. બરાબર. તો આ રીતે આપણે 3 સ્ટેપને કન્સિડર કરીએ છીએ. બાકીના સ્ટેપ, ઓલ ધીસ સ્ટેપ વી ડિસ્કસ્ડ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર.